جب اللہ نے انسان کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی بھی فرشتہ زمین سے مٹی نہ لا سکا، تو اتنے میں حضرت عزرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ تو بس اللہ کے حکم سے حضرت عزرائیل زمین کو آئے اور 3 اقسام کی مٹی کو جمع کیا، سرخ، سفید اور سیاہ۔ پھر اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا اور مسلسل باران رحمت برستی رہی۔ پھر اللہ نے اس مٹی کو عرش پہ بلایا، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر دیا اور 40 سال تک وہ جنت میں رکھا گیا۔ ہر فرشتہ اس مجسمے کو دیکھتا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا پتلا کیسے چلے گا، کیسے بات کرے گا، کیسے زندہ ہوگا۔ 40 سال تک اللہ نے اس نشانی کو قائم رکھا اور پھر ایک دن جنت کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج میں اپنے اس مجسمے میں روح ڈالوں گا، اور جب ایسا ہو تمام فرشتے اس آدم کو سجدہ کر دینا۔ سب فرشتے حیرت سے پتلے کو دیکھ ہی رہے تھے۔ اتنے میں اللہ نے اس مٹی کے مجسمے میں اپنی روح ڈالی تو آدم علیہ السلام نے چھینک لی اور تمام فرشتے سجدے میں گر کے اللہ کی تعریف کرنے لگے سوائے ابلیس کے۔ وہ تکبر اور حسد کر بیٹھا، اللہ نے اسے اپنی دربار سے نکال دیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم سے بی بی حوا کو پیدا کیا اور ان کی جنت میں کی گئی غلطی کے سبب ان کو زمین پہ بھیج دیا، اور یہ حکم نافذ کیا کہ اب جنت میں وہی آئے گا جو یہ ثابت کرے کہ وہ ہمارا فرما بردار ہے۔ اور یوں انسانوں کے لیے دنیا میں امتحانات کو رکھا گیا تاکہ ہر انسان امتحان دے کر اللہ کو راضی کر کے جنت تک پہنچ سکے۔ تاریخ نے لکھا، جب آدم اور بی بی حوا زمین پر آئے تو 200 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بالآخر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ میں جبل عرفات پر چھوڑ آئے اور وہ ساتھ رہنے لگے، اور پھر اللہ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ تعمیر کرے، اور حضرت جبرائیل اور حضرت آدم نے مل کے گھر کا نشان قائم کیا، جس کو بعد میں تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور جسے آج بھی اللہ کا گھر خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جب اپنی خطا کو لے کے پشیمان ہوتے تھے یا اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے تو اس جگہ آ کے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال تھی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیت اور ان کی عمر آدم علیہ السلام کے نزدیک واضح کر دی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دے۔ تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، ہابیل و قابیل، لیکن شیطان کے وسوسے، حسد اور نفرت نے جب قابیل کے ہاتھوں سے ہابیل کو قتل کروایا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ تو ایک دن اللہ نے جبرائیل امین کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء و اولیاء زمین تک پہنچیں گے۔ اس کا نام شیس رکھا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ، اور یوں اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پہ پھیلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت
जन्नत के फल खाने को जी कर रहा है। आपके बेटे जमीन पे जन्नत के फल ढूंढते रहे कि अचानक से उनको फरिश्ते मिले और कहने लगे, ऐ बनी आदम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम अपने बाबा आदम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत के फल ढूंढ रहे हैं। उन फरिश्तों ने कहा, जाओ, तुम्हारे बाबा चंद दिनों के मेहमान हैं। आपके तमाम फर्जंद दौड़ते दौड़ते आप तक आ पहुंचे तो आदम अलैहिस्सलाम बिस्तर बीमारी पर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। बस इतने में मौत का फरिश्ता पहुंचा। जब बीबी हवा ने मौत के फरिश्ते को देखा तो आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गई कि मैं अपने शौहर को अपने से जुदा नहीं करूंगी। अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हवा दूर हट जा, एक मर्तबा पहले भी तेरी वजह से जन्नत से निकाला गया हूँ। आज अल्लाह और उसके फरिश्ते के दरमियान तू हायल न बन। फिर आप उन फरिश्तों से मुखातिब होके कहने लगे, ऐ फरिश्ता मौत, क्या भूल तो नहीं गए? मैंने अल्लाह से सुना था मेरी उम्र 1000 साल की है और अभी तो मुझे 960 साल हुए हैं। तो मलकल मौत ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी आदम, आपने खुद ही फरमाया था कि आपकी जिंदगी के 40 साल आपके पोते दाऊद अलैहिस्सलाम को दिए जाएं। बस आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की गई, आपको गुस्ल फरिश्तों ने दिया और जन्नत की खुशबू आपके जिस्म मुबारक को लगाई गई। फिर आपकी नमाज जनाजा फरिश्तों ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पीछे अदा की और जमीन खोदकर आपकी तदफीन की और तमाम इंसानों के नजदीक अल्लाह का ये हुक्म नाफिज किया कि जब भी किसी का इंतकाल हो तो उनके जिस्म को ऐसे ही तदफीन करना। आज भी उन फरिश्तों की सुन्नत पे अहले ईमान अमल करके अपने बुजुर्गों की तदफीन करते हैं। आपकी कब्र मुबारक की जगह को लेके इख्तलाफात हैं। कुछ मुवर्रिखीन के नजदीक आपकी जाए तदफीन श्रीलंका, तो कुछ के नजदीक जबल अबी कबीस, तो कुछ के नजदीक इराक और कुछ के नजदीक मस्जिद शरीफ के सहन या अंदर। बाज रिवायतों में ये भी है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता मौत आ पहुंचा तो आपने अपने बेटे, जिसको आपने अपना जानशीन बनाया था, हजरत शीस अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आए मेरे जानशीन, मैंने अल्लाह से सुना था कि अनकरीब इस जमीन पे एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। अगर तुम उस वक्त तक मौजूद रहो तो मेरे जिस्म को उस कश्ती नूह में सवार करना जो निजात का वसीला है, और अगर तुम उस वक्त तक ना पहुंचो तो अपनी औलाद से वसीयत करना कि मेरे जिस्म को कश्ती नूह में सवार करें। तारीख ने लिखा, जब तूफान नूह आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम और बीबी हव्वा के जिस्म मुबारक को अपनी कश्ती में सवार किया और बैतुल मुक़द्दस या इराक में इस जगह तदफीन किया जहां उन्होंने अपनी ही कब्र बनाई और बीच में एक कब्र खोद के अपनी तहरीर छोड़ दी। और जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने शहादत पाई तो उन्होंने वसीयत की कि मेरे जनाजे को ऊंट पे रख के हसन और हुसैन पीछे चलते रहना। जहां ऊंट रुकेगा वहां एक चमकीला पत्थर होगा, उसको हटाना तो मेरी कब्र बनी होगी। जब इमाम हसन और हुसैन उस जगह पहुंचे जहां ऊंट रुका, उस चमकीले पत्थर को हटाया तो एक तरफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र बनी थी, दूसरी तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र बनी थी और बीच में कब्र खुदी हुई थी और उसमें तहरीर था कि ये कब्र नूह अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से वक्त के इमाम और रसूलुल्लाह के वसीर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए बनाई है। आज भी मुकद्दस मज़ारात की जियारत के लिए लाखों लोग इराक आते हैं और जियारत करके अपना ईमान ताज़ा करते हैं। दुआ है कि खालिक व मालिक हम सब को भी मौला इमाम हुसैन का ज़वार बनाए, हमें भी ज़ियारत नसीब फरमाए।